Welcome all of you. Today we discuss about the next topic. Topic name is the sustainable agriculture. In sustainable agriculture topic, we discuss about the uh, definition or meaning of the sustainable agriculture. Also, the some principles of sustainable agriculture. Also, goals of sustainable agriculture and advantages and disadvantages of sustainable agriculture. We also discuss about the two concepts related to sustainable agriculture, and the first concept is sustainability index. It is denoted by is. So what is mean by sustainable sustainability index? Also we discuss about the conservation agriculture. What is mean by conservation agriculture, and also some principles of conservation agriculture we are also discussing this topic, and topic name is sustainable agriculture. So first one we study about the definition of sustainable agriculture. So sustainable agriculture, it is also like the organic farming. That means in case of sustainable agriculture having first aim at meeting the needs of present generation without entering the resources base of future generation. So this is the definition of sustainable agriculture. That means the sustainable agriculture means in present situation those resources, natural resources available on farm are also available in nature. That means on farm soil is available, also water, also these are the renewable sources, also non-renewable sources like sunlight, like air. So these are the non-renewable sources. Use of these renewable and non-renewable sources by present generation, but during using of these resources, natural resources, the present generation keep in mind that is the these natural resources also kept or also available to future generation. That means the present generation these natural resources use like that, they also available to future generation. So this is like that, this is known as the sustainable agriculture. सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर म्हणजेच काय की वातावरणात म्हणजे त्याला नैसर्गिक साधने किंवा नैसर्गिक संपत्ती आपण असं म्हणू. नैसर्गिक संपत्तीमध्ये ऑन ऑन फील्ड जर विचार केला तर सॉईल आहे, वॉटर आहे, म्हणजेच हे झाले रिन्युएबल रिसोर्सेस. नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस कोणते? सनलाईट आणि एअर. तर या दोन्हीचा रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेसचा असा यूज करायचा, म्हणजे सध्याच्या प्रेझेंट जनरेशननं त्याचा यूज करायचा, परंतु यूज करत असताना ते कोणत्याही प्रकारे त्याची क्वालिटी खालावली नाही पाहिजे किंवा ते संपले नाहीत पाहिजे. अशा पद्धतीने यूज करायचं जेणेकरून हे नॅचरल रिसोर्सेस जे आहेत, हे रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस, त्याच्यामध्ये सॉईल असेल, वॉटर असेल, सनलाईट असेल आणि एअर असेल, हे रिसोर्सेस आहेत ते फ्युचर जनरेशनला सुद्धा काय झाले पाहिजेत, उपयोगी आले पाहिजेत किंवा त्यांना ते उपभोगता आले पाहिजेत. अशा पद्धतीनं त्याचा वापर करायचा म्हणजेच काय तर सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. या ठिकाणी सॉईल आपल्याला माहीत आहे, सॉईल तर कधी त्याचा द होत नाही, परंतु हे याच्यामध्ये काय करायचं, आपल्याला सॉईलची क्वालिटी मेंटेन ठेवायची. म्हणजे या ठिकाणी सॉईल अशी यूज करायची जेणेकरून ती संपली नाही पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की ते जमीन म्हणजे आपली शेती पूर्णपणे नष्ट होईल असा अर्थ या ठिकाणी घ्यायचा नाही. तर या ठिकाणी अर्थ काय घ्यायचा की जमिनीची क्वालिटी, म्हणजे त्याला आपण सॉईल pH म्हणू किंवा सॉईल फर्टिलिटी किंवा सॉईल प्रोडक्टिव्हिटी म्हणू, तर ती या ठिकाणी खालावली नाही पाहिजे. तर अशा पद्धतीने त्याचा यूज करायचा, याला काय म्हटलं जातं, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. द अनदर मिनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर: agriculture production and management system in which food, fodder, fiber, fuel
are the needs of present are fulfilled without damaging or deteriorating the sources to fulfill the needs of future generation. म्हणजे याचाही अर्थ काय होतो की आत्ता मी ज्या पद्धतीनं सांगितलं किंवा जसं मिनिंग सांगितलं की प्रेझेंट सिच्युएशनला जे सॉईल, वॉटर, एअर, सनलाईट जे अवेलेबल नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते काय करायचे, ते युटिलाइज करायचे. कोणी युटिलाइज करायचे? प्रेझेंट जनरेशन म्हणजे आपली पिढी थोडक्यात. तर आपल्या पिढीनं काय करायचं, हे युटिलाइज करायचं. परंतु आपण हे युटिलाइज करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जे काय अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत ते अशा पद्धतीने यूज करायचे की ते फ्युचर जनरेशनसाठी सुद्धा काय झाले पाहिजेत, अवेलेबल झाले पाहिजेत. ते त्याची क्वालिटी असेल किंवा ते रिसोर्सेस असेल तर ते कोणत्या पद्धतीने त्याचा एंड झाला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीनं त्याचा यूज करायचा. याला काय म्हटलं जातं? सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. अँड दिस सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर इज ऑल्सो नोन ॲज दी इको फार्मिंग, नॅचरल फार्मिंग और permaculture. So this is also important for semester end theory exam, not practical, semester end theory exam. Sustainable agriculture is also known as dash dash. खाली तुम्हाला पर्याय दिला असेल, या तिन्हीपैकी एक असेल किंवा तीन दिला असेल आणि चौथा ऑल अबाउट दिस असेल तर त्यावेळेस ऑल अबाउट दिस काय करायचं, सिलेक्ट करायचं. तीन पर्याय कोणते? इको फार्मिंग, नॅचरल फार्मिंग आणि परमॅकल्चर. तर हे ॲग्री MPSC प्री एक्झाम 2011 याच्यावरती क्वेश्चन विचारला होता आणि क्वेश्चन असा विचारला होता, ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं आहे की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर इज ऑल्सो नोन ॲज. ऑप्शनला होतं इको फार्मिंग, बी ऑप्शन होता नॅचरल फार्मिंग, सी ऑप्शन होता परमॅकल्चर आणि डी होता ऑल अबाउट दिस. तर उत्तर काय होतं? ऑल ऑफ दिस किंवा ऑल अबाउट दिस. म्हणजेच सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरला दुसरं नाव काय? इको फार्मिंग, नॅचरल फार्मिंग अँड परमॅकल्चर. तर अशा पद्धतीनं हे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचे डेफिनेशन किंवा मिनिंग आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पाहणार आहेत आपण प्रिन्सिपल ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. इन प्रिन्सिपल ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, फर्स्ट प्रिन्सिपल, नो फाईट विथ नेचर. नो फाईट विथ नेचर, दॅट मीन्स नो फाईट और नो कॉम्पिटिशन विथ दी इन्व्हायरमेंट. दॅट मीन्स इन्व्हायरमेंट इट शुड बी eco-friendly and that means use of natural resources, and also the cooperation with the nature, that means environment. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे की जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्याचा पुरेपूर वापर करायचा, परंतु ते आपल्याला याच्यामध्ये नष्ट करायचे नाहीत. त्याचबरोबर नेक्स्ट आहे लिव्हिंग सॉईल. लिव्हिंग सॉईल दॅट मीन्स मेंटेन दी सॉईल फर्टिलिटी. लिव्हिंग सॉईल मीन्स मेंटेन दी सॉईल हेल्थ, दॅट मीन्स सॉईल फर्टिलिटी, सॉईल प्रोडक्टिव्हिटी एक्सेट्रा. म्हणजे या ठिकाणी लिव्हिंग सॉईलमध्ये आपल्याला काय करायचं की सॉईलची उत्पादन क्षमता काय करायची, आपल्याला टिकवून ठेवायची आहे. किंवा त्याच्यामध्ये सॉईलचा pH असेल, सॉईलची न्यूट्रिएंट यूज इफिशियन्सी असेल किंवा जे काही अदर कॅरेक्टर्स आहेत सॉईलचे ते या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे आहेत, मेंटेन करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला त्या शेतीतून, त्या फार्ममधून जास्तीत जास्त उत्पन्न आलं पाहिजे. परंतु याच्यामध्ये सॉईलची मेंटेन ठेवत असताना आपल्याला काय करायचं आहे की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर हे आपलं नॅचरल फार्मिंग आहे, इको फार्मिंग आहे किंवा परमॅकल्चर म्हणजे नॅचरल फार्मिंग आहे थोडक्यात. तर याच्यामध्ये आपल्याला सिंथेटिक फर्टिलायझरचा यूज कमी प्रमाणात करायचा आहे. कमी प्रमाणात म्हणण्यापेक्षा नाहीच केला तरी हरकत नाही, कारण आपल्याला काय करायचं आहे, सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन ठेवायचे, सॉईलची हेल्थ मेंटेन ठेवायचे. त्यानंतर रिड्यूस यूज ऑफ outside resources. Now I say about in case of living soil, to maintain soil fertility, less use of synthetic fertilizer, that means they reduce the use of outside resources like a synthetic fertilizer, pesticide, weedicide, that means herbicide etc. use but in less quantity. Use but in less quantity when these outside resources like synthetic fertilizer, like that means chemical fertilizer, pesticide, herbicide, that means weedicide, if used in less quantity, at that time soil fertility is also maintained and also they maintain the environment of surrounding year or farm. तर याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला तिसऱ्या प्रिन्सिपलमध्ये, तर जे काय रासायनिक खते आहेत
किंवा जे कीटकनाशक आहेत, जे विडीसाईड आहेत, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू, राऊंडअप वगैरे, तर राऊंडअप सहसा यूज करत नाहीत, परंतु ते जे काही केमिकल्स आहेत ते केमिकलचा कमीत कमी यूज करायचा, जेणेकरून सॉईलची फर्टिलिटी काय झाली पाहिजे, मेंटेन झाली पाहिजे आणि एन्व्हायरमेंटसुद्धा काय झालं पाहिजे, मेंटेन झालं पाहिजे, म्हणजेच ते डिट्रॉइट किंवा पॉल्युनेट झालं नाही पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट प्रिन्सिपल इज प्रिझर्व नॉन रिन्युएबल sources. Here non-renewable sources, that means the resources they cannot be renewed, is known as the non-renewable sources, or sources not able to be renewed is known as the non-renewable sources. And non-renewable resources are the sunlight and air. These are available in maximum amount or unlimited in nature. Sunlight and air, it is available unlimited in nature, but these resources are used efficiently and it also preserve. म्हणजे या ठिकाणी काय आहे की आपलं जे चौथं प्रिन्सिपल आहे, तर या प्रिन्सिपलमध्ये आपल्याला काय सांगतं हे प्रिन्सिपल, तर जे नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत, म्हणजे जे आपल्याला पुन्हा त्याचा वापर करता येत नाही, म्हणजे याच्यामध्ये सनलाईट असेल किंवा याच्यामध्ये जे एअर असेल, तर ही एअर एकदा येऊन गेली किंवा सनलाईट एकदा येऊन गेलं तर ते पुन्हा आपल्याला यूज करता येत नाही. म्हणजे हे नेचरमध्ये अनलिमिटेड अवेलेबल आहेत, भरपूर प्रमाणात अवेलेबल आहेत, परंतु त्याचा काय करायचं, आपल्याला पुरेपूर वापर करायचा आहे किंवा ते आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवायचं. आता प्रिझर्व कसं करून ठेवणार, तर सनलाईट या ठिकाणी जर आपण सोलार पॅन जर यूज केला, तर सोलार पॅनच्या सहाय्याने आपल्याला ती सनलाईट म्हणा किंवा ती वीज काय करता येईल, आपल्याला एनर्जी काय करता येईल, स्टोअर करून ठेवता येईल, काही प्रमाणात का होईना स्टोअर करून ठेवता येईल, आणि नंतर ती आपल्याला ॲग्रिकल्चर पर्पजसाठी वापरता येईल. तर अशा पद्धतीनं प्रिझर्व नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस लाईक अ sunlight and air. Now next, preserve and increase the diversity of plant and animal. Also in case of plant and animal, there are different varieties of plant and animals are available in nature. So these different varieties of plant and animal also preserve for further use आणि इन्क्रीज देअर डायव्हर्सिटी, म्हणजेच या ठिकाणी त्याची विविधता जी आहे, विविधता म्हणजेच काय, तर वेगवेगळे व्हरायटीज असतील प्लांटच्या किंवा ॲनिमलचे जे काही वेगवेगळे ब्रीड्स असतील, तर त्या काय करायच्या, आपल्याला साठवून ठेवायच्या. म्हणजे काय करायचं, तर या ठिकाणी त्याचा यूज करायचा आणि नंतरही यूज करण्यासाठी तिथं ते प्रिझर्व करून ठेवायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, तर ते तसेच मेंटेन ठेवायचे आहेत आणि त्याची जी त्याची विविधता आहे, जी डायव्हर्सिटी आहे, ती काय करायचं, आपल्याला इन्क्रीज करायचे. तर अशा पद्धतीनं हे 5 नंबरचं प्रिन्सिपल आपण पाहिलं. नेक्स्ट प्रिन्सिपल आहे ड्युरेबल लाईव्हहुड. दॅट मीन्स इन केस ऑफ ड्युरेबिलिटी, म्हणजे त्याला मराठीत टिकाऊ असं म्हटलं. ड्युरेबल म्हणजेच काय, मराठी त्याला टिकाऊ असं म्हटलं जाईल. तर या ठिकाणी काय करायचं आहे की जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत किंवा जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, तर ते एका स्पेसिफिक एरियावरती किती प्रमाणात किंवा किती लिमिटेशनमध्ये वापरलं, याचा आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. त्याला म्हटलं जातं ड्युरेबली लाईव्हहुड. नेक्स्ट आहे अँड लास्ट प्रिन्सिपल ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, सेल्फ डिपेंडन्स. If any farmer or any person or modern farmer, he know about new technology of sustainable agriculture. Also the person having knowledge about the sustainable agriculture. If the farmer or a modern farmer or any person, they have knowledge about the sustainable agriculture or also known about the sustainable agriculture, they carried out the different plants, not plants, they carried out or they make the different plants, and through these different plants, by using knowledge about the sustainable agriculture, they increase the productivity of farm. Also they got the or the self confidence of the farmer or modern farmer or any person is increases. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की एखाद्या व्यक्तीबद्दल
किंवा एखाद्या व्यक्तीला सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरबद्दल पूर्ण नॉलेज असेल, म्हणजे असं जास्तीत जास्त म्हणजे ते पूर्ण नॉलेजचा उपयोग करून किंवा त्याच्याबद्दलच्या सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरबद्दल जी काही माहिती आहे त्या माहितीचा यूज करून तो फार्मर किंवा तो पर्सन काय करू शकतो, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरच्या बाबतीत प्लॅन आखतो आणि त्या प्लॅनच्या सहाय्यानं जास्तीत जास्त उत्पन्न घेतो. एकदा का त्याला उत्पन्न जास्त भेटलं किंवा त्याला त्याची समजा एका हेक्टरमध्ये त्याला 10 क्विंटल उत्पन्न एक त्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्याला जर 12 क्विंटल उत्पन्न या ठिकाणी भेटलं, अपेक्षितेनुसार 2 क्विंटल जास्त भेटलं, तर त्याचा सेल्फ कॉन्फिडन्स काय होतो, वाढत जातो, आत्मविश्वास वाढत जातो. तर हे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचे आपण डिफरंट प्रिन्सिपल पाहिले. इन केस ऑफ प्रिन्सिपल, फर्स्ट प्रिन्सिपल, नो फाईट विथ नेचर बट कोऑपरेशन विथ नेचर, दॅट मीन्स एन्व्हायरमेंट, लिव्हिंग सॉईल, दॅट मीन्स मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉईल, reduce use of outside resources like the synthetic fertilizer, pesticide, weedicide, etc. Preserve non-renewable resources, and that means efficient use of non-renewable resources, and they store they after use as per availability of farm. Also next, sorry, not availability, as per necessity of the farm. Here next, preserve and increase the diversity of plant. Preserve different plant varieties, also animal breeds for further use. Here durable livelihood, that means how much natural resources are utilized in specific area. Here self confidence, by using knowledge about the sustainable agriculture or information about sustainable agriculture, farmer or any person helps to increase their confidence. तर अशा पद्धतीने आपण प्रिन्सिपल ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर पाहिले. त्याच्यानंतर आहे गोल्स ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. हिअर फर्स्ट गोल्स ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, टू मीट द डिमांड ऑफ फूड अँड फायबर ऑफ ह्युमन और many family in country, and these goals is achieved by the increasing the productivity of soil, or also maintain the environment health. How this human food and fiber needs it satisfy? By using sustainable agriculture knowledge, cultivated the crops and also cotton fiber. Here fiber means the needs of wools, leather, etc. It is the needs of wools, leather, it is done by the fiber, that means cotton. And cultivation of foods, fruit, grains, etc. म्हणजेच या ठिकाणी आपण पहिलं जे गोल्स ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर आहे, म्हणजेच कोणतं, तर सॅटिस्फाय ह्युमन फूड्स अँड फायबर नीड्स. तर हे कशा पद्धतीने आपण अचीव करू, तर हे अचीव करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये, शाश्वत शेतीमध्ये आपल्याला फूडसाठी ग्रेन्स असतील, फ्रूट्स असतील, पल्सेस असतील, ऑइलसीड असेल, याचं प्रोडक्शन घ्यायचं आहे. आणि फायबर म्हणजेच काय, तर पीपलला लागणारे जे काही कपडे आहेत, म्हणजे थोडक्यात वूल म्हणा किंवा लिथर नीड्स जे आहे, तर ते नीड्स फुलफिल करण्यासाठी या ठिकाणी फायबर प्रोडक्शन म्हणजेच काय, कॉटन असेल, ज्यूट असेल, याचं काय करायचं आहे, प्रोडक्शन उत्पादन घ्यायचं आहे. तर म्हणजेच कॉटनचं उत्पादन घेऊन फायबरची नीड कंप्लीट करता येते. आणि या ठिकाणी ग्रेन, पल्सेस, ऑइलसीड म्हणजे सिरियल्स वगैरे याचं उत्पादन घेऊन फूडची रिक्वायरमेंट आधी काय करता येते, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर थ्रू फुलफिल करता येते. म्हणजेच फर्स्ट गोल अचीव करता येतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे इन्हान्स एन्व्हायरमेंटल क्वालिटी अँड नॅचरल रिसोर्सेस बेस्ड अपॉन विच ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी डिपेंड्स. That means it is the major goal of sustainable agriculture. First one is the environmental health, environmental quality or environmental health. It is the major goals of sustainable agriculture. This sentence is important for semester and theory. The major goal of sustainable agriculture is dash dash. त्यांच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन वेगवेगळे येऊ शकतात. तर त्या ऑप्शनमध्ये एन्व्हायरमेंट क्वालिटी किंवा एन्व्हायरमेंटल हेल्थ या ठिकाणी काय करायचं आहे, चूज करायचं आहे. तर नेक्स्ट गोल काय आहे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचं, मेंटेन दी एन्व्हायरमेंट हेल्थ अँड ऑल्सो इकॉनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी. इकॉनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी म्हणजेच काय करायचं आहे आपल्याला,
की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर थ्रू आपल्याला ऑर्गॅनिक म्हणजे थोडक्यात काय, या ठिकाणी सिंथेटिक फर्टिलायझरचा कमी यूज करून एन्व्हायरमेंटल क्वालिटी मेंटेन करायची आहे आणि त्याचबरोबर आपल्याला शेतीमधून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवायचं आहे, जेणेकरून त्या फार्मरची फूडची जी रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल झाली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर जे शिल्लक राहिलेलं फूड मटेरियल आहे किंवा जे ग्रेन्स आहेत किंवा जे इल्ड आहे ते इल्ड ती परचेस करून त्याची इकॉनॉमिकल नीड्स त्याची त्या शेतकऱ्याची काय झाली पाहिजे, भागली पाहिजे किंवा त्या लोकांची भागली पाहिजे जे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर करतात त्यांची. म्हणजे लोकांची आर्थिक गरज भागली तर देशाची सुद्धा आर्थिक गरज भागणार आहे. तर या ठिकाणी आता सध्याच्या सिच्युएशनला तुम्ही पाहताय आणि बरेच जणांनी स्टेटसही ठेवला असेल की कोरोनाच्या काळात शेतीमुळं भारताचा GDP सुधारला किंवा भारताची इकॉनॉमी सुधारली. तर या ठिकाणी ते दृश्य आपल्याला पाहायला भेटते की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर असेल किंवा ॲग्रिकल्चरमुळं काय झालेलं आहे की इंडियन इकॉनॉमी किंवा ॲग्रिकल्चरमधली जे ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी डिपेंड्स म्हणजेच भारताची जी इकॉनॉमी ती कशावरती, शेतीवरती डिपेंड आहे आणि ते आपल्याला फुलफिल करायचे आहे. तर या ठिकाणी हे आपलं दुसरं गोल्स काय होतं, कशा थ्रू अचीव होतं, तर कमीत कमी यूज करून कशाचा, सिंथेटिक फर्टिलायझरचा एन्व्हायरमेंटल क्वालिटी मेंटेन करायची आहे. त्याचबरोबर इकॉनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी म्हणजे आर्थिक जी चणचण भासणार आहे ती दूर पण करायची आहे आणि ती जर दूर झाली तर शेतकऱ्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे दुसरं गोल्स आपण या ठिकाणी सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचं पाहिलं. नेक्स्ट वन आहे द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस appropriate natural biological cycle and controls. That is the using of non-renewable resources. Non-renewable resources like the sunlight and air. These resources are unlimited available in nature. They efficiently use and also in case of agriculture the biological cycles and control. That means to control any pest, biological control is used, or also to control any weed, biological control is or biological agents are used. तर तुम्ही पेस्टच्या बाबतीत एंटोमध्ये शिकला असाल की वेगवेगळ्या असे काही कीड आहे की ते काय मित्रकीड असं म्हणतो, शेतकऱ्यांचे मित्रकीड. तर ते काय करतं, जे पेस्ट आहे त्या पेस्टला खातं किंवा डिसीज कंट्रोल करण्यास मदत करतं. आणि विडीसाईडमध्ये जर तुम्हाला माहितीच आहे किंवा वीडमध्ये माहिती आहे बायोलॉजिकल कंट्रोलमध्ये की पार्थिनियम हिस्टोरिबोरस म्हणजेच काय, तर आपलं गाजर गवत आहे ते गाजर गवत झायगोगा बायकोलराटा या किडीनं म्हणजेच बिटलनं काय केलं जातं, कंट्रोल केलं जातं. तर अशा पद्धतीचा यूज करून नॅचरल रिसोर्सेसचा आणि कशाचा दुसरा पेस्ट आणि डिसीज किंवा वीड कंट्रोल करण्यासाठी बायोलॉजिकल एजंट वापरून काय करायचं आपल्याला, आपलं तिसरं सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचं गोल आपल्याला काय करायचं आहे, अचीव करायचं आहे. म्हणजेच जर आपण बायोलॉजिकल कंट्रोल या ठिकाणी सिंथेटिक और केमिकल यूज करण्याच्या जर बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज केले तर एन्व्हायरमेंटल काय होतं, मेंटेन राहतं. म्हणजेच एन्व्हायरमेंटल हेल्थी होतं, एन्व्हायरमेंटची क्वालिटी डिटोराईट होत नाही. त्याचबरोबर नॅचरल रिसोर्सेसचा या ठिकाणी काय होतो, यूज होतो. नेक्स्ट सस्टेन द इकॉनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्म ऑपरेशन और फार्मिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी काय करायचं आहे की शेतीमध्ये ज्यावेळेस आपण काम करत असतो किंवा जे आपली ॲग्रिकल्चर आहे याच्यामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न येऊन शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली जी जाते तर या ठिकाणी काय होते, म्हणजे सुधारले जाऊ शकते. म्हणजे त्याची शाश्वतता जी आहे की बाबा सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमुळं शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. तर कशा पद्धतीने सुधारू शकते, या ठिकाणी सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर म्हणजेच काय, लेस यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलायझर म्हणजे थोडक्यात ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आता ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणता येणार नाही, परंतु सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर म्हणजे नॅचरल फार्मिंग म्हणजेच जे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये किंवा ऑर्गॅनिक ॲग्रिकल्चरमध्ये किंवा ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये याच्यामध्ये जे प्रोडक्ट्स आहेत त्या प्रोडक्टची किंमत हे रेग्युलर प्रोडक्ट्स म्हणजे जे सिंथेटिक फर्टिलायझर वापरून जे यील्ड येतात त्याच्यापेक्षा 3 ते 4 पटीनं जास्त काय असतं, त्याची किंमत असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 kg
व्हीट हा जर 50 रुपयाला भेटत असेल रेग्युलर ॲग्रिकल्चरमध्ये, तर तोच सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये तो कितीला भेटतो, साधारणतः 100 ते 150 रुपये KGनं भेटतो. म्हणजे डबल काय होते या ठिकाणी, 2 ते 3 पट शेतकऱ्याला फायदा होतो. म्हणजे त्याची शेतकऱ्याची इकॉनॉमिक्स लेवल काय होते, सुधारते. नेक्स्ट, इनहान्स द क्वालिटी ऑफ लाईफ फॉर द फार्मर्स अँड सोसायटी ॲज होल. म्हणजे आता या ठिकाणी सांगितलं की शेतकऱ्याची स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग सुधारते. तर कशा पद्धतीनं सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये जे उत्पन्न घेतलं जातं त्याची किंमत जास्त असते, म्हणून शेतकऱ्याचे त्याचबरोबर ते जे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर करतात त्या फार्मरची म्हणजे त्या सोसायटीची काय होते, इकॉनॉमिक क्वालिटी मेंटेन होते, म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग सुधारतं. तर अशा पद्धतीनं आपण वेगवेगळे काय पाहिलेत की गोल्स ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर पाहिले. नेक्स्ट आहे advantages of sustainable agriculture. The sustainable agriculture is achieved by the mixed farming, intercropping, crop rotation, crop selection, varietal improvement. That means different farming system. By using different farming system, the sustainable agriculture can be achieved or also maintained. So by maintaining or by achieving the sustainable agriculture, they have different advantages. The first advantages is they achieve the integration of natural biological cycles and कंट्रोल्स. म्हणजे या ठिकाणी मी तुम्हाला अगोदरच सांगितले की याच्यामध्ये प्रिन्सिपलमध्ये की बायोलॉजिकल सायकल अँड कंट्रोल्स म्हणजेच पेस्टिसाईड विडिसाईडचा यूज करण्याच्या ऐवजी काय यूज करायचं आहे की एखादा कंट्रोल बायोलॉजिकल एजंट यूज करायचं, जेणेकरून काय होईल की ते पेस्ट असेल, डिसीज असेल किंवा वीड काय केलं पाहिजे, त्यानं कंट्रोल केलं पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी टोटल ज्या फार्म ऑपरेशन आहेत त्याचं काय होतं, एकत्रित यूज केलं जातं. म्हणजेच इंटिग्रेशन ऑफ दी नॅचरल बायोलॉजिकल अँड कंट्रोल्स. म्हणजेच या ठिकाणी इन्व्हायरमेंट हेल्दी राहू शकतं. नेक्स्ट वन आहे प्रोटेक्ट अँड रिन्यू सॉईल फर्टिलिटी अँड नॅचरल रिसोर्सेस बेस. म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण बायोलॉजिकल सायकलचा म्हणजे पेस्टिसाईड, विडिसाईड, हर्बिसाईड किंवा सिंथेटिक फर्टिलायझरचा यूज जर नाही केला तर जी सॉईलची फर्टिलिटी काय आहे ते आपली मेंटेन होते. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आपण नॅचरल रिसोर्सेसचा काय करू शकतो, यूज करू शकतो. म्हणजे थोडक्यात जे सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन करण्यासाठी ऑर्गॅनिक म्हणा किंवा क्रॉप हार्वेस्ट झाल्यानंतर जे क्रॉप रेसिड्यूज आहेत ते बर्न न करता ते ॲज इट इज सॉईलमध्ये सॉईलवरती काय करायचं आहे तसंच राहू द्यायचं आहे, जेणेकरून ते कुजल्यानंतर म्हणजे त्याचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर सॉईलमध्ये NPK त्याच्या थ्रू काय होणार आहेत, ॲड केले जाणार आहेत आणि सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन होणार आहे. नेक्स्ट वन आहे ऑप्टिमाइज द मॅनेजमेंट अँड यूज ऑफ फार्मर रिसोर्सेस. दोज फार्मर रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन फार्म they are used maximum, optimum and also the carried out the management or any plan to use of this natural resources. In case of natural resources, farmer resources, first one soil, second one water, etc. Those are available on field or on farm. They are efficiently used or also carried out the plan to use of this natural resources or that means the management of farmer resources to utilize or to maximize the yield of field or yield of farm. Next, reduce the use of non-renewable resources and purchase production inputs. That means here reduce the use of non-renewable resources. Non-renewable resources, the resources are sunlight and air. Non-renewable resources are sunlight and air. They use but in less in quantity. Next one, provided an adequate and dependable form of income. That means by using the different biological controls, so biological agent, also by reducing the use of synthetic or chemical fertilizer, also chemicals here, less use of chemicals and optimum use of natural resources, or by using the crop resources, soil fertility maintained
and also get the maximum product, and those product are or those crops are cultivated by using by without use of synthetic or chemicals, synthetic fertilizer or chemical. The product have a maximum price, and getting this maximum price, the farmers गॉट दी मॅक्झिमम प्रॉफिट. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की सिंथेटिक फर्टिलायझरचा यूज न करता, केमिकलचा यूज न करता जर क्रॉप कल्टिवेशन केलं तर त्या क्रॉपपासून येणारं जे यील्ड आहे, जे प्रोडक्ट आहे, तर त्या प्रोडक्टला जास्त मागणी राहणार आहे आणि जास्त त्याची प्राईससुद्धा असणार आहे. तर जास्त प्राईस असल्या कारणास्तव शेतकऱ्याची काय होते, शेतकऱ्याला जास्त इन्कम भेटू शकतो. नेक्स्ट, प्रमोट्स अपॉर्च्युनिटी इन फॅमिली फार्मिंग अँड फार्म कम्युनिटी. म्हणजे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर थ्रू जे काय ऑपॉर्च्युनिटी आहेत फार्मरच्या कुटुंबाला किंवा फार्मरची कम्युनिटी आहे, म्हणजे जे शेतकरी आहेत त्यांना जे काय अपॉर्च्युनिटी आहेत त्या अपॉर्च्युनिटी काय करायचे, त्यांना देऊ करायचे आहेत किंवा दिल्या जातात. म्हणजे जे काही योजना आहेत सरकार थ्रू जे काही योजना आहेत सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, तर त्या सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरच्या योजना याचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येतो. तर या ठिकाणी आपण काय पाहिलं की ॲडव्हान्टेजेसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की कमीत कमी सिंथेटिक फर्टिलायझर यूज करायचं आहे, कमीत कमी पेस्टिसाईड विडिसाईड यूज करायचा आहे, जेणेकरून इन्व्हायरमेंट हेल्दी राहिलं पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी नॅचरल रिसोर्सेसचा जास्तीत जास्त यूज करायचा आहे, बायोलॉजिकल एजंटचा जास्तीत जास्त यूज करायचा आहे, जेणेकरून इंटिग्रेशन ऑफ फार्म ऑपरेशनचं झालं पाहिजे. त्याचबरोबर सॉईलची फर्टिलिटी आपल्याला काय करायची आहे, मेंटेन करायचे आहे. फार्मवरती जे काही रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत जास्त प्रमाणात त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करायचा आहे. नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजेच काय, तर सनलाईट, एअर जे आहेत त्याचा कमी यूज करण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि या ठिकाणी जे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर थ्रू घेतलेले प्रोडक्ट्स आहेत त्याचं काय होतं की जास्त उत्पन्न, कमी जरी उत्पन्न आलं तरी त्याची किंमत जास्त असते. म्हणून शेतकऱ्याचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग असेल किंवा त्याचा जो काय इन्कम आहे तो इन्कम वाढवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो. त्याचबरोबर जे काही शासकीय योजना आहेत, प्रमोट अपॉर्च्युनिटी इन फॅमिली फार्मिंग अँड फार्म कम्युनिटी, म्हणजे जे काय गव्हर्मेंट स्कीम आहेत त्या ठिकाणी सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरच्या यांना मिळाल्या किंवा दिल्या जाऊ शकतात. तर हे झाले ॲडव्हान्टेजेस. आत्ता आपण पाहणार आहेत डिसॲडव्हान्टेजेस. सो फर्स्ट वन, लो यील्ड. हिअर इन केस ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, ड्यू टू लेस यूज ऑफ synthetic fertilizer, also chemical like pesticide, weedicide, herbicide, insecticide, due to less use of this material, there is a low yield. The farmers getting low yield from sustainable agriculture. म्हणजेच काय होतं की सिंथेटिक फर्टिलायझरचा या ठिकाणी जर यूज नाही केला तर पिकांची वाढ होण्यासाठी त्यांना पुरेसं जर अन्नद्रव्य जर अवेलेबल नसलं, म्हणजे जे 16 अन्नद्रव्य अवेलेबल आहेत त्यापैकी काही अन्नद्रव्य जर कमी पडले तर त्याची पूर्ण वाढ होत नाही किंवा त्याला फ्लॉवरिंग कमी प्रमाणात येतं, त्याचं फ्रूट डेव्हलपमेंट कमी प्रमाणात होतं. त्याचबरोबर पेस्टिसाईडचा वगैरे जर आपण यूज नाही केला तर त्या ठिकाणी डिसीज असेल किंवा जे इन्सेक्ट असेल, पेस्ट असेल, तर त्याचं वेळेवर कंट्रोल होत नाही. त्याच्यामुळं काय होतं की उत्पन्न कमी येतं. म्हणजे एखादा डिसीज आला त्याचं जर वेळेवर जर केमिकल यूज न करता जर ते तसंच नॅचरली कंट्रोल करायला गेलं तर उत्पन्न काय होतं, कमी येत जातं. त्यानंतर आहे नेक्स्ट आहे टाईम कन्झ्युमिंग. नॅचरल रिसोर्सेस आहेत जे रिन्युएबल रिसोर्सेस किंवा नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहेत, याची अवेलेबिलिटीनुसार आपण काय करतो, त्याचा यूज करतो. आणि जे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमधून जे काही रिझल्ट येणार आहे तो उशिरा येतो. त्याच्यामुळं याच्यामध्ये तिसरं डिसॲडव्हान्टेजेस काय सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचं, टाईम कन्झ्युमिंग म्हणजेच वेळ खाऊ आहे. आफ्टर इनइफिशियंट रिसर्च डाटा फॉर मॅक्झिमम or to increase the farm production or to increase the yield of farm, there is less research on sustainable agriculture. So these data are less available, and due to this less available of research data, the farmers cannot get maximum yield
ऑल्सो. म्हणजेच सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरवरती रिसर्च जे संशोधन करण्यात आलेलं आहे ते कमी प्रमाणात आहे. तर त्याच्यामुळं काय होतं, उत्पन्न कमी येतं. म्हणजे या ठिकाणी फक्त मला काय सांगायचं आहे की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरवरती जे रिसर्च केलं जातं ते कमी प्रमाणात आहे, हे त्याचं एक डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. नेक्स्ट, डाऊट टू प्रोड्यूस फूड. म्हणजे या ठिकाणी सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न येतं आहे का नाही याची गॅरंटी नाही. म्हणून उत्पन्न म्हणजे जास्त यील्ड येण्यासाठी काय करावं किंवा काय नाही या गोष्टीचा अभाव असल्या कारणास्तव की फूड म्हणजेच काय त्याला म्हणू आपण, ग्रेन्स वगैरे जे आहेत ते ग्रेन्स घ्यायची की नाही किंवा क्रॉप कल्टिवेशन करायची की नाही सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरखाली, याच्यामध्ये थोडी जरा शंकाच आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, नो एनी वेल इस्टॅब्लिश बॉडी. म्हणजे सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये की असं कोणी गाईड करण्यासारखं नाही की बाबा तुम्ही ह्या गोष्टी केल्यानंतर एवढं तुम्हाला म्हणजे ह्या इनपुट वापरलं तर एवढं उत्पन्न तुम्हाला हमखास येईल असं सांगणारी कोणती बॉडी नाही किंवा कोणतं रिसर्च डाटा अवेलेबल नाही किंवा जास्त शास्त्रज्ञ नसल्यास कारणास्तव याच्यामध्ये उत्पन्न कमी येतं. म्हणजे हा एक त्याचा ड्रॉबॅक झाला कशाचा, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. नो एनी वेल इस्टॅब्लिश्ड बॉडी. नेक्स्ट वन, हार्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड. तर याच्यामध्ये काय होतं की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये सिंथेटिक फर्टिलायझर न वापरल्यामुळं, पेस्टिसाईड विडिसाईड न वापरल्यामुळं, रिसर्च डाटा नसल्यामुळं किंवा एखाद्या सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरवरती आपल्याला जास्त माहिती न देणारी बॉडी नसल्यामुळं याचा सर्व तोटा म्हणजे याचा सर्व परिणाम काय होतो की उत्पन्न कमी होतं. आणि उत्पन्न कमी आल्यामुळं शेतकऱ्याच्या फॅमिलीची गरजा असेल किंवा देशाची अन्नधान्याची गरजा असेल तर ते सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर थ्रू फुलफिल होईल का नाही याची थोडी शंकाच आहे. याच्यामध्ये शंका आहे किंवा ते थोडंसं कठीण आहे की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर थ्रू फॅमिलीची असेल किंवा देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्णपणे भागवता येईल. अशा पद्धतीने हे ड्रॉबॅक्स आहेत. लो यील्ड, लॅक ऑफ इफिशियंट कंट्रोल, टाईम कन्झ्युमिंग, इनइफिशियंट रिसर्च डाटा, डाऊट टू प्रोड्यूस फूड, नो एनी वेल इस्टॅब्लिश्ड बॉडी, हार्ड टू फुलफिल दी नीड्स ऑफ फूड. अशा पद्धतीने हे ड्रॉबॅक्स आहेत. नेक्स्ट वन, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, it is indicated by IS. It is indicated by IS. The sustainability index, the definition of meaning of sustainable index is it is a measures of sustainability relating productivity to change in soil and environmental characters. तर म्हणजे सस्टेनेबिलिटी म्हणजे शाश्वतता. कशाची शाश्वतता की सॉईलची प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे सॉईलमधून उत्पादन जर घेत असताना त्याचे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत, सॉईलचे कॅरेक्टर असतील किंवा एन्व्हायरमेंटल कॅरेक्टर्स असतील तर याच्यामध्ये काही चेंज होतो का हे काय करायचं आहे या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. त्याला काय म्हटलं जातं, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. इन सिम्पल लँग्वेज, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरंट मेजर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टू प्रोडक्टिव्हिटी टू चेंज इन सॉईल अँड एन्व्हायरमेंट कॅरेक्टर्स. म्हणजेच सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर करत असताना किंवा शाश्वत शेती करत असताना की सॉईलमध्ये काही चेंजेस होतात का, की उत्पन्न घेत असताना, शेतातून उत्पन्न घेत असताना त्या जमिनीच्या ज्या काही प्रॉपर्टी आहेत त्याच्यामध्ये काही चेंज होतं का, किंवा सॉईलची प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे उत्पादनता म्हणजे कधी कमी कधी जास्त उत्पादन येतं का हे चेक करणे. त्याचबरोबर एन्व्हायरमेंटल कॅरेक्टर्स म्हणजे वेदर असेल त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या काय करायच्या आपल्याला चेंज करायच्या आहेत. आणि हा सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स it indicated by this formula. Here IS is the sustainable index is equal to F. F is the factors of sustainable index and in bracket PI SI WI CI bracket completed T. तर या ठिकाणी सस्टेनेबल इंडेक्स तर या फॉर्म्युलेच्या थ्रू काय केलं जातं, एक्सप्रेस केलं जातं. तर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स याच्यामध्ये IS म्हणजे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, त्याच्यानंतर P म्हणजे काय, तर P म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी पर युनिट इनपुट, SI म्हणजे अल्टरनेशन इन सॉईल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन WI म्हणजे चेंज इन वॉटर रिसोर्सेस अँड क्वालिटी, CI म्हणजे मॉडिफिकेशन इन क्लायमेट फॅक्टर आणि T म्हणजे टाईम. तर यामध्ये आपल्याला काय कोणकोणत्या गोष्टी बघायच्या आहेत सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये, तर प्रोडक्टिव्हिटी पर युनिट एरिया एखाद्या ठराविक
ठिकाणी, तर त्याची प्रोडक्टिव्हिटी किती आहे, म्हणजे उत्पन्न वाढलं आहे की कमी झालं आहे, हे चेंज करायचं आहे. त्यानंतर एस आय म्हणजे काय, सॉईलचे जे प्रॉपर्टी आहेत तर त्या काही चेंज झालेल्या आहेत का, की बाबा सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये, म्हणजे यावर्षी सॉईलची फर्टिलिटी किती होती किंवा त्याचा सॉईलचा pH किती होता आणि नेक्स्ट इयरला किती आहे, तर या गोष्टी आपल्याला याचं कंपॅरिझन करायचं आहे. त्यानंतर चेंज इन वॉटर रिसोर्सेस अँड इक्वॅलिटी, म्हणजे सॉईलमधल्या वॉटरमध्ये काही चेंजेस झालेले आहेत का, म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट म्हणू आपण त्याला. त्यानंतर CIMS मॉडिफिकेशन इन क्लायमॅटिक फॅक्टर, म्हणजेच काही आपल्याला काही गोष्टी अशा आपण काय केलेत का किंवा काही हवामान बदल झालेला आहे का, या गोष्टीचा आपल्याला ह्या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्समध्ये आपल्याला शिकता येईल. आणि टी म्हणजे टाईम म्हणजे काय, तर किती वेळ लागला किंवा किती वेळात, म्हणजे जे प्रोडक्टिव्हिटी पर युनिट आहे, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही 1 वर्ष घेतले, 2 वर्ष घेतली का 3 वर्ष, तर या किती वर्षाचा डाटा घेतला त्याच्यावरती डिपेंड आहे. म्हणजे जे सॉईलची प्रॉपर्टी आहे किंवा जे वॉटर चेंजेस आहेत किंवा क्लायमेट मॉडिफिकेशन आहेत, तर हे किती वर्षासाठी तुम्ही चेक केलं ते बघण्यासाठी आपल्याला हे टी हा फॅक्टर याच्यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेला आहे. अशा पद्धतीने हे सस्टेनेबल इंडेक्स आहे. नेक्स्ट वन, व्हॉट इज द कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर. द कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर इट्स डिफाइंड ॲज द concept for resources saving agriculture crop production that strive to achieve acceptable profit together with high and sustained production level while concurrently conserving the environment. तर साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये शब्दामध्ये जाईल कन्झर्वेशन म्हणजेच काय करायचं आपल्याला इथं, टू प्रिझर्व, कन्झर्वेशन टू preserve. Here conservation agriculture means in case of sustainable agriculture the production system or cultivation of crop is followed, but this production system or cultivation of crop is followed by the comparison set of farming practices. There are different farming practices are adopted in local condition or local region to farming system, also to soil management, that means by using different farm techniques or as well as the different soil management techniques to protect the soil from the erosion and degradation. That means to reduce the soil properties, soil fertility is reduced, but the soil that means soil erosion is occurs, and this soil erosion is controlled. That means use of different techniques to control the soil erosion or to maintain the soil fertility, also maintain the biodiversity of the particular area by using the different farm techniques or soil management टेक्निक. इट इज नोन ॲज दी कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर. कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर म्हणजेच काय, की एखाद्या ठराविक ठिकाणी जर आपण शेती करत असेल तर त्या ठराविक ठिकाणची जे सॉईल इरोजन आहे किंवा इन्व्हायरमेंट क्वालिटी आहे किंवा सॉईलची फर्टिलिटी आहे किंवा त्या ठिकाणची बायोडायव्हर्सिटी आहे, तर ही बायोडायव्हर्सिटी, सॉईल फर्टिलिटी किंवा सॉईल हेल्थ मेंटेन राहण्यासाठी, सॉईलचं डिग्रेडेशन होऊ नये यासाठी वेगवेगळे फार्म ऑपरेशन असतील किंवा सॉईल मॅनेजमेंट टेक्निक्स आहेत, त्याचा काय करायचा, यूज करायचा. कशासाठी, तर त्या ठिकाणची बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन झाली पाहिजे, सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन झाली पाहिजे, सॉईलचं डिग्रेडेशन झालं नाही पाहिजे, सॉईलचं इरोजन झालं नाही पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर जे आपले काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, म्हणजे वॉटर असेल, एअर असेल, यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करायचा. कशासाठी, तर जास्तीत जास्त उत्पन्न येण्यासाठी. तर या सर्व कॉन्सेप्टला काय म्हटलं जातं, सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. अँड सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर हॅज मर्ज ॲज अ अल्टरनेटिव्ह स्ट्रॅटेजी फॉर कन्झर्विंग दी नॅचरल रिसोर्सेस. म्हणजेच एअर असेल, वॉटर असेल, सनलाईट असेल, सॉईल असेल, ह्याचं काय करायचं, जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्याचं जास्तीत जास्त प्रिझर्व करायचे आहेत, कन्झर्व करून ठेवायचं आहेत. म्हणजेच कन्झर्व करून ठेवायचं म्हणजे काय, त्याची क्वालिटी मेंटेन ठेवायची आहे. तर अशा पद्धतीने हे कन्झर्व ॲग्रिकल्चर आणि कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर करण्यासाठी त्याचे 3 महत्त्वाचे प्रिन्सिपल आहेत. नाव द प्रिन्सिपल्स ऑफ कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर. दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन इन sustainable or conservation agriculture. Here first principle is minimum mechanical soil disturbance. That means less use of mechanical or machines
in soil and maintain their soil erosion and also the soil buildup. म्हणजे या ठिकाणी कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चरमध्ये कमीत कमी मशीनचा वापर करून सॉईल डिस्टर्बन्स झाली नाही पाहिजे. म्हणजेच कमीत कमी मशीनचा वापर करायचा जेणेकरून सॉईलचं इरोजन किंवा सॉईल कंट्रोल झाली पाहिजे, त्याचं इरोजन झालं नाही पाहिजे आणि सॉईलचं काय म्हणू आपण त्याला कन्सिस्टन्सी वाढली पाहिजे. म्हणजे ती अशी ते लूज नाही झाली पाहिजे. जर लूज झाली तर सॉईलचं इरोजन होणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट परमनंट सॉईल ऑर्गॅनिक कवर. आता या ठिकाणी परमनंट सॉईल ऑर्गॅनिक कवर म्हणजेच या ठिकाणी काय करायचं आहे की सिंथेटिक फर्टिलायझर जे यूज करतो तर त्याचा यूज कमी करण्यासाठी जे एखादं क्रॉप हार्वेस्ट झालेलं आहे त्याचं जे क्रॉप रेसिड्यूज आहेत तर ते क्रॉप रेसिड्यूज जसंच्या तसं आपल्या शेतावरती पडू द्यायचं, जेणेकरून त्याच्यामध्ये आपल्याला सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन होऊन, सॉईलचा pH असेल, सॉईलची प्रोडक्टिव्हिटी मेंटेन होऊन काय होईल की आपल्याला सिंथेटिक फर्टिलायझर यूज करायची गरज पडणार नाही आणि त्याच्यामुळे काय होईल त्या ठिकाणची बायोडायव्हर्सिटी असेल किंवा एन्व्हायरमेंट असेल ते मेंटेन ठेवता येईल. तर अशा पद्धतीने हे दुसरं प्रिन्सिपल आहे. आणि तिसरं प्रिन्सिपल आहे क्रॉप रोटेशन. म्हणजे सॉईलमध्ये सॉईलची फर्टिलिटी असेल, स्ट्रक्चर असेल किंवा सॉईलमधली बायोडायव्हर्सिटी असेल किंवा एकाच फील्डवरती कंटिन्युअस एकच पीक घेतल्यामुळं एका डिसीजचा एका पेस्टचा कंटिन्युअस प्रत्येक वर्षी वारंवार अटॅक होतो. तर ते कमी करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे तर क्रॉप रोटेशन घ्यावं लागणार आहे. म्हणजे खरीपमध्ये सिरियल घेतलं तर पुन्हा रब्बीमध्ये पल्सेस, समरमध्ये शक्य झालं तर त्या ठिकाणी ऑइलशेड असेल, ग्राउंडनट वगैरे किंवा दुसरं कोणतंही क्रॉप पण आलटून पालटून वेगवेगळे काय करावं लागेल घ्यावं लागतील. म्हणजेच पिकांची फेरफालट करावं लागेल जेणेकरून काय होईल की पेस्ट आणि डिसीज कंट्रोल होईल. म्हणजेच एकानंतर म्हणजे वेगवेगळे कडधान्य, तृणधान्य, तेलबिया असे जर एकानंतर एक वेगवेगळे पिकं घेतले तर त्या शेतामध्ये किडे आणि रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होतो. त्याचबरोबर सॉईलचं स्ट्रक्चर असेल किंवा सॉईल फर्टिलिटी काय होते मेंटेन होते आणि त्या एरियातली बायोडायव्हर्सिटी काय होते मेंटेन राहते. आणि लास्ट प्रिन्सिपल आहे ते म्हणजे फर्टिलायझर मॅनेजमेंट. तर सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरमध्ये कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर करत असताना आपल्याला फर्टिलायझर यूज कमी करायचं. तर अशा पद्धतीनं आपण काय पाहिलं की सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर म्हणजे काय, त्याचे डेफिनेशन, मिनिंग आणि त्याच्यानंतर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस, प्रिन्सिपल्स आणि गोल्स, त्याचबरोबर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स आणि कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर. अशा पद्धतीने हा आपला टॉपिक या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.